أبنائي وبناتي الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy. هنستكمل مع بعض مراجعة الاستومك والديودينم من ال MCQ، وزي ما قلت لكم دي متدرجة في الصعوبة. وصلنا دلوقتي للفيديو نمبر 6 في السلسلة، فهتجدوه أصعب واحد. وزي ما قلت لكم نمرة 1 و2 و3 وجايز 4 مناسبين جدا للأندر جرادويت. أوكي، فهنا بيكلمنا عن سيناريو 67 سنة old male patient undergoes upper endoscopy as part of a workup for fecal occult hemoglobin. واحد لقى عنده fecal occult blood، فبيعملوا له endoscopy عشان يشوفوا جاي منين. The only finding is a bulge approximately 4 cm in diameter and slightly protuberant with a small central dimple on the anterior body of the stomach. لقوا عنده كلكعة في المعدة 4 سنتي diameter. 4 biopsies are taken from different areas of this bulge. Pathologic examination of the biopsy specimen reveals only normal gastric mucosa. normal gastric mucosa. يبقى البلج ده مصدره من تحت الميكوزا، لأن الميكوزا normal. A CT scan of the abdomen is obtained to better define this abnormality, and it reveals a discrete 5 cm by 5 cm mass that appears to be entirely within the wall of the stomach body anteriorly. There is no apparent lymphadenopathy. مفيش apparent lymphadenopathy، ودي كلو. واضح ان هو بيوصف لنا واحد عنده جيست اور جيست gastrointestinal stromal tumor، لان ما بيبقاش معاها lymphadenopathy وبتبقى protuberant، ما بتاخدش شكل الادنوكارسينوما اطلاقا. The patient undergoes elective abdominal exploration and a distal gastrectomy with inclusion of the mass with 2 cm margin is performed with gastroduodenostomy. يعني عملوا له distal gastrectomy، ما عملوش enucleation of the mass، وده البروبر مانجمنت. Pathologic histologic analysis reveals interlacing bundles of elongated cells with spindle-shaped nuclei، وده بالظبط البيكتشر بتاع الميزنكايمال تيومر اللي بتطلع من الوول of the stomach. Which of the following statement is true regarding this tumor؟ ايه المفروض بعد ما تقرا الحدوته دي تعرف ان هو بيوصف لك لا اما لايومايوما لا اما لايومايوساركوما، اللي هي دلوقتي بتندرج تحت عنوان gastrointestinal stromal tumor. بتبقى ليها elongated cells وبيبقى ليها spindle shaped nuclei وبتبقى protuberant في اليومن بتاع المعدة. طبعا ما بتبقاش طالعة من الميكوزا لأن دي ميزنكايمال، فكل البيوبسيس اللي اتاخدت من الميكوزا كانت نورمال. اوكي، وده المنظر بتاع السي تي، واضح ان هو well circumscribed protuberant mass في الوول بتاع الاستومك. اوكي، فالاسئله بقى انت خلاص قريت الحدوته وعرفت ان هي gastrointestinal stromal tumor في المعده، فهو بيقول لك ايه بقى؟ enucleation would have been the preferred surgical therapy. This is untrue. في واقع الامر بتحط احتمال ان انت بتتعامل مع لايومايوساركوما، فبالتالي ما يصحش ان انت تعمل اناكليشن للايومايوساركوما. اللي هم عملوه ان هم عملوا distal gastrectomy with safety margin، ده السليم، انما اناكليشن مش سليم. Surgery would have been appropriately abandoned if abdominal exploration revealed 3.5 centimeter liver metastasis proven by frozen section. يعني بيكلمك بيشوفك تعرف تعمل ايه لو اكتشفت ان طبعا اللايومايوساركوما بتنتشر عن طريق الدم وممكن توصل للليفر. بيقول لك انت فتحت واحد لقيت عنده 0.5 سنتيمتر صغيرين في الليفر 3، هل هتعتبره inoperable؟ هل هتعتبره
حالة ميؤوس منها؟ الإجابة لأ. الإجابة بتعمل برضو complete resection لللايومايوساركوما، وفي نفس السيتنج بتعمل ريسكشن للليفر ميتاستاسيس so long إن هم confined و limited وصغيرين. أوكي، يبقى قصة إن أنت abandoned دي untrue. 5-year survival for all presentation is greater than 30%. This is true. This is true. لأن حتى في الحالات اللي هي advanced ال 5-year survival بيصل إلى 50%. السبب إيه بقى؟ السبب في السكسسفول دراج اللي هو imatinib. أوكي؟ يبقى this is true statement that this tumor is relatively resistant to radiation therapy. This is untrue. واقع الأمر هو sensitive to radiation therapy. يبقى بالنسبة للجاستروانتستينال ميزنكايمال تيومر ال overall 5-year survival for all presentation. هو يقصد بall presentation يعني جمع الايرلي جمع الادفانسد اللي فيها liver metastasis، وبيقول لك ان هي greater than 30% which is true. 62-year-old man undergoes upper endoscopy for a suspected duodenal ulcer. He is found not to have any duodenal or gastric ulcer disease, and the only abnormal finding is mild antral gastritis. 3 biopsies are taken of the antrum. On examination of the biopsy specimen, the pathologist report indicates numerous spiral-shaped gram-negative organisms, presumably H. pylori, and multiple pockets of submucosal lymphoid tissue. خد بالك multiple pockets of submucosal lymphoid tissue cannot rule out low-grade lymphoma. طبعا انتوا عارفين ان ال H. pylori كان predisposed to MALT اللي هي mucosa associated lymphoid tissue. The patient is referred to you for further management. The most appropriate therapy at this point is. يبقى لازم تبقى عارف المالت اللي بتسببها اتش بايلوري بتتعالج ازاي عشان تجاوب السؤال ده. فهو حاطط لك ايه بقى؟ A 2-week regimen of clarithromycin and amoxicillin followed by repeat endoscopic evaluation with deep antral biopsies 1 month after completion. Combined chemotherapy and radiation therapy. Enterectomy with frozen section evaluation of surgical margins. Parietal cell vagotomy followed by repeat endoscopic evaluation with deep antral biopsy 1 month later. طبعا لو انت مش عارف الميكوزا associated lymphoid tissue of the stomach اللي معاها اتش بايلوري بتتعالج ازاي مش هتعرف تختار اي واحد من دول. هو طبعا الاختيار نمرة ايه. ليه؟ لان انت وانس عالجت الاتش بايلوري بالكومبايند انتيبيوتيك كلاريثرومايسين والاموكسيسيلين دي ممكن جدا تشفي العيان اللي عنده ميكوزا associated lymphoid tissue زي العيان ده. واخد بالك؟ امتى بقى تعمل له combined chemotherapy and radiotherapy؟ لو الليمفوما دي لم تستجب للراديكيشن اوف اتش بايلوري. اوكي، في الحالة دي ممكن تستجيب للكيموثيرابي والراديوثيرابي زيها زي اي ليمفوما. واخد بالك؟ انما الانتريكتومي والسيرجيكال ريسكشن ما هواش علاج الميكوزا associated lymphoid tumor of the stomach. اوكي، طبعا برايتال سيل فاجوتومي البروسيدور اللي بتعمل to decrease acidity of the stomach ملوش اي محل من الاعراب. اوكي. A 45-year-old female is seen in your office for a 1-month follow-up visit after
you performed omental batching, truncal vagotomy and pyloroplasty to treat hair perforated duodenal ulcer. كانت جايه لك بperforated duodenal ulcer، فانت عملت لها جراهام باتش، فجايه لك زياره بعديها بشهر. She no longer has the burning epigastric pain that she experienced before her surgery, but complains to you of bloating and severe abdominal cramps soon after meals. يعني بتشتكي بقى من مضاعفات عمليات المعدة followed by profuse diarrhea, sweating and dizziness. These symptoms appeared shortly after she recovered from surgery. يبقى ده اسمه ايه؟ early early dumping syndrome and have not improved since surgery. She asks you for your advice about ameliorating this problem. Which of the following statement is false? يبقى لازم تبقى عارف المانجمنت بتاع early dumping syndrome اللي هو abdominal cramps soon after meals. early dumping soon after meals مع تعرق، مع diarrhea، مع dizziness. ده بسبب ان نتيجة العملية بقى فيه early dumping، محتويات المعدة بالهاي اسمولاريتي بتصب في السمول انتستين، فبتسحب السوائل من الاكسترا سيلولار فلويد علشان تعادل الهاي اسمولاريتي اللي في السمول انتستين. النتيجة ان العيان بيبقى عنده تاكيكارديا، بيبقى عنده هايبوتنشن، بيبقى عنده سويتنج، بيبقى عنده ديزنس، بيبقى عنده abdominal cramps soon after meals. ده early dumping syndrome. فدور في دول بقى على المانجمنت. In most patients, these symptoms will improve significantly with minor modification of diet. That's true. She should separate the ingestion of liquids from solid. That's true. فانت بتنصحها ان هي ما تشربش ميه في وسط الاكل والا الدمبنج هيزيد. Ectorotytes can be useful adjunct for treatment combined with diet modification. That's true. Ectorotytes اللي هو somatostatin analog بيعمل inhibition ل some of the endocrines اللي بتتفرز في الحالات دي، فبيخفف من الديارية وبيخفف من الكرامبنج بين. Regular administration of cholestyramine will likely prevent most of her symptoms. This is untrue. This is a false statement. ليه؟ لأن الكوليستيرامين ده bile chelating agent بيتاخد لما يكون في bile reflux عامل gastritis after gastric surgery. هنا البروبلم بتاع الايرلي dumping ما فيهاش مشكلة البايل ريفلاكس خالص، فالست دي مش محتاجة كوليستيرامين. This is false statement. You have just begun staging laparoscopy on a 58 years old Asian American man with biopsy-proven gastric adenocarcinoma. Previous endoscopy revealed a diffusely thickened area of mucosa about 4 cm in diameter without ulceration in the body of the stomach. Endoscopic ultrasound revealed a thickened body wall and perigastric lymphadenopathy. The spleen, pancreas, and liver appear normal on CT. Which of the following is true? يبقى ملخص، عندنا واحد عنده adenocarcinoma وانت بتعمل له staging laparoscopy. Given the involvement of perigastric lymph node, splenectomy is indicated. This is untrue، لأن السبلينكتومي بيبقى indicated لما يكون الورم واصل للسبلين أو وصل للسبلينيك هايلم أو involved lymph nodes في السبلينيك هايلم are involved with malignancy. يبقى دي untrue. A D1 lymphadenectomy with 15 lymph nodes is considered adequate for nodal sampling. This is true. كان زمان يقولك علشان تبعت
الاستومك بالجريتر اومنتم والليسر اومنتم للباثولوجي بعد العملية كان المطلوب 12 ليمف نود تو بي اسيست، دلوقتي ارتفع الى 15. يبقى علشان تقول انا عملت دي 1 ليمفادونكتومي مظبوط، يبقى لازم تبعت ما لا يقل عن 15 ليمف نود للمعمل. This is true. If curative gastric resection is indicated, a 3 cm margin of microscopically tumor-free normal tissue is adequate. This is untrue. علشان تتكلم على gastric resection انت بتتكلم على 5 سنتي free margin وليس 3 سنتي. Extension into the gastrocolic and gastrohepatic ligaments constitutes T4 disease and a palliative operation is indicated. في واقع الأمر الاكستنشن للجاستروهيباتيك والجاستروكوليك ليجامنت is T3. يبقى في كل دول بالنسبة للجاستريك ادينوكارسينوما B هي الترو ستيتمنت والباقي are false. اوكي. Which of the following lesion is likely to fail medical and endoscopic therapy and require surgical intervention, assuming that the patient is hemodynamically stable and has not required blood transfusion. يعني هيديك different scenarios ويقول لك مين فيهم محتاج جراحة ومين فيهم بيمشي كويس بالعلاج الكونسرفاتيف. An exposed 4 mm pulsating vessel visualized endoscopically on the lesser curvature of the proximal stomach in 35-year-old man with no significant past medical history who presents with his first ever episode of hematemesis. يعني بيوصف لك واحد عنده هيماتيمسيس نتيجة عنده قرحة في الليسر كيرفيتشر وعليها بالسيتنج فيسل. فهل ده محتاج عملية جراحية؟ في واقع الأمر ده ممكن جدا بالاندسكوبيك ثيرابيوتيك ميجر يمشي كويس والبليدنج يتوقف بالهيت بروب بالارجون بيم بالليزر بالهيماكليبس، ممكن جدا، مش شرط يعمل عملية جراحية. طيب 2 centimeter linear tears slowly oozing blood seen in the mucosa of the lesser curvature approximately 1 centimeter distal from gastroesophageal junction في واحد عنده 45 سنة chronic alcoholic abuser who presents with approximately 12 hours of retching, vomiting and hematemesis. هو بيوصف لك سيناريو واحد عنده مالوري وايستير، واحد خمرجي وقعد يعمل ريتشنج فرفع الضغط جوه المعده اما عور الميكوزا نير ذا جاسترواسوفيجيال جانكشن، فده مالوري وايستير. هل ده هناخده على اوضه العمليات؟ greater than 50% chance ناخده اوضه العمليات؟ في واقع الامر لا، لان المالوري وايس تير بليدنج في معظم الاحيان بيتوقف لوحده بدون اي تدخل. لو احتاج ممكن يحتاج اندوسكوبيك ثيرابي في صورة ادرينالين انجكشن، هيماكليبس اور هيت بروب اور ليزر اور ارجون بيم. very rarely بيحتاج عملية ويفضل النزيف يستمر لغاية لما انت تعمل تفتح المعدة وتعمل له اندر راننج سوتشر، ده very rare. فده برضو مالوري وايس هيمشي زي ده بالاندوسكوبيك ثيرابيوتيك ميجر، وممكن جدا الانترفنشن راديولوجي لو فشلت الاندوسكوبيك ثيرابيوتيك ميجر في ايقاف النزيف. At least 10 small slowly oozing mucosal erosions found diffusely in the body and antrum of a 66-year-old woman who has taken Sulindac for osteoarthritis for the past 10 years and presents after her first ever bout of hematemesis. واحدة ست بتاخد نانستوريدال عمل لها ستريس جاسترايتس وعمل لها مالتيبل سمول ايروجن بتنزف منها لأول مرة، برضو دي هتروح اوضه العمليات؟ في واقع الأمر لا، دي هتستجيب ل لافاج للاستومك
cold saline وهتستجيب ل BBI infusion. معظمهم هيستجيب، ولو ما استجابش ممكن يحتاج endoscopic therapeutic measure to stop bleeding. نادرا اما بيحتاجوا يروحوا اوضه العمليات. دي stress gastritis. None of the above. All 3 patient gastric lesions are likely to resolve after endoscopic and medical treatment. Go for this. ولا واحدة من دول فيها تشانس عالية ان هي تروح اوضه العمليات. اوكي. Which of the following medical regimen against H. pylori is least likely to eradicate the organism؟ علشان تجاوب السؤال ده لازم تبقى عارف ان انت عشان تعمل eradication للH. pylori لازم تشتغل بالتريبل ثيرابي اللي هو بيتضمن ايه؟ اوميبرازول و2 انتيبيوتيك. الاوميبرازول وظيفته ان هو بيدي البي اتش مثاليه عشان الانتيبيوتيك تشتغل على الاتش بايلوري. اوكي. ولازم 2 انتيبيوتيك عشان الاتش بايلوري ما تعرفش تهرب، سواء ان هي تديفلوب ريزيستنس او ان هي ما يفلحوش في الاراديكيشن. والتو انتيبيوتيك كل واحد فيهم بيشتغل بميكانيزم مختلف عن التاني. يعني واحد فيهم يدمر السيل وول بتاع الاتش بايلوري، واحد يوقف نموها عن طريق تدمير الدي ان ايه، او يمنعها من ان هي تعمل بروتين سينسس. فهتدور في دول على حاجه من التريبل ثيرابي ده. فواحد بيقول لك ايه؟ اوميبرازول كلاريسومايسين اند مترونيدازول فور 14 days. ينفع لان هو بيتوافر فيه الشروط اللي احنا بنقولها، في بي بي اي وفي 2 انتيبيوتيك. بيزمس اوميبرازول مترونيدازول اند تتراسايكلين فور 14 days. ينفع برضو. اوكي. رانيتيدين بيزمس ستريت اموكسيسيلين اند كلاريسومايسين فور 14 days. يتوافر فيه الشروط اللي احنا قلناها. لانزوبرازول اند اموكسيسيلين فور 14 days لا يتوافر فيه الشروط. ليه؟ لان انت اديت بي بي اي و1 انتيبيوتيك، فده ما ينفعش تو eradicate H. pylori. ده ما ينفعش تو eradicate H. pylori. ليه؟ استخدمت انتيبيوتيك واحد بس. اوكي. انما اللي فوق دول ينفعوا. Which of the following statement is true with regard to the arterial supply of the stomach? The left gastroepiploic artery commonly arises from the left gastric artery. هو في واقع الأمر الليفت gastroepiploic بيطلع من السبلينيك artery، يبقى ده untrue. Ligation of the left gastric artery can result in acute left-sided hepatic ischemia. This is true. ليه؟ لأن في حوالي 20% من البشر، انتوا عارفين البلاد سبلاي اوف ذا ليفر، الكومن هيباتيك ارتري طالع من السيلياك ترانك، هيدي بروبر هيباتيك ارتري، والبروبر هيباتيك ارتري هيدي الفص اليمين للليفر والفص الشمال رايت هيباتيك وليفت هيباتيك. في حوالي من 15 ل 20% البلاد سبلاي بتاع الليفت لوب اوف ذا ليفر جاي من الليفت جاستريك ارتري، جاي من الليفت جاستريك ارتري. وده مهم وانت بتشتغل على الليفر في ليفر ترانسبلانتيشن او بتعمل اي عمليات، تاخد بالك من النقطة دي. لان لو وانت شغال على الاستومك وربطت الليفت جاستريك ارتري وكان اتضح في النهاية ان هو بيدي ريبليسمنت ليفت هيباتيك ارتري للليفت لوب اوف ذا ليفر، فممكن الليفت لوب اوف ذا ليفر يعاني من اسكيميا لو انت متعرفش هذه الحقيقة. دي طبعا مهمة للبوست جرادويت ستودنتس، ان الليفت جاستريك ارتري كان جيف الليفت لوب اوف ذا ليفر what is called replaced left hepatic artery، يحل محل الليفت هيباتيك ارتري الاساسي اللي طالع من البروبر هيباتيك ارتري. اوكي. يبقى هنا العبارة بي دي is true. اوكي. الباقي بقى هتلاقيه untrue. The stomach is extremely susceptible to ischemia because of poor collateral circulation. ده untrue تماما. There is a very good submucosal collateral circulation between the blood vessels اللي بتغذي الستومك. The inferior phrenic and short gastric arteries provide significant blood supply to the body of the stomach. دول طبعا ملهمش دعوة بالبودي
of the stomach. الشورت جاستريك بيدي الفندس. A replaced right hepatic artery may originate from the left gastric artery. This is wrong. الليفت gastric artery الليفت يدي الليفت يدي replaced left hepatic artery مش right hepatic artery. اوكي يبقى كل دول wrong ما عدا B. After oesophagotomy, the arterial blood supply of the gastric conduit is primarily based on which of the following vessel. لازم على طول you go for right you will go to right gastroepiploic artery. right gastroepiploic artery. لما بتشيل الاسوفجس وبتعمل ستومك تيوب وبتطلعها في التشيست علشان توصلها ب remaining part of the esophagus. الاستومك كلها بتبقى معتمدة على الرايت gastroepiploic artery. You have to ligate كل دول الليفت gastroepiploic والليفت جاستريك علشان تعمل موبيلايزيشن للاستومك. لو ما عملتلهمش لايجيشن وقصتهم الاستومك مش هتتحرك من مكانها. فبتربط كل حاجة وبتخليها عايشة على الرايت gastroepiploic artery. اوكي عشان تعرف تعمل لها تيوب وتعمل لها موبيلايزيشن وتنقلها من الابدومين للتشيست. اوكي acid secretion is stimulated by the following parietal cell receptors except acetylcholine receptor yes, histamine receptor yes, gastrin receptor yes, secretin no. إن في واقع الأمر secretin is inhibitory ما هواش stimulating. secretin بيقلل الأسيد secretion. أوكي يبقى هو ده الإكسبشن. secretin does not increase أو stimulate parietal cell to secrete more HCl. أوكي All of the following stimulate gastric acid secretion except gastric distension, yes, true. Duodenal gastrin, yes, true. Acetylcholine, yes, true. Intraluminal protein, yes, true. Somatostatin, no. Somatostatin inhibit gastric acid secretion. Okay, this is the answer. Infection with H. pylori has been associated with all but which of the following condition? H. pylori ممكن تعمل duodenal ulcer, yes, true. ممكن تعمل gastric ulcer, yes, true. ممكن تعمل mucosa associated lymphoid tissue lymphoma, ممكن تعمل lymphoma في الاستومك, yes, true. ممكن تعمل gastroesophageal reflux disease, no. ما هياش مسؤولة عن الجيرد. ليه؟ البان جاسترايتس اللي بتعمله الاتش بايلوري في المعدة عادة بيؤدي في النهاية لهايبو اسيديتي، يعني الاسيديتي بتقل. فممكن جدا العيانين دول يبقى عندهم ريفلكس من غير وجع حتى، يعني ممكن تشوف ريفلكسنج gastric juice into the lower end of the stomach والعيان ما فيهوش وجع. ليه؟ الاسيديتي قلت. مين اللي قللها؟ البان جاسترايتس اللي عاملاها الاتش بايلوري. كرونيك جاسترايتس الاتش بايلوري تعمل كرونيك جاسترايتس يس. يبقى الاتش بايلوري ممكن تعمل كل دول ما عدا الجيرد. ممكن تعمل دي يو، ممكن تعمل جي يو، ممكن تعمل مالت، ممكن تعمل جاسترايتس، انما ما بتعملش جيرد اللي هو gastroesophageal reflux disease. Okay? Which of the following test is not appropriate for the initial detection of H. pylori infection in patient with peptic ulcer disease؟ جالك عيان عنده peptic ulcer disease وانت عايز توديه المعمل عشان عايز تعرف اذا كان عنده H. pylori infection ولا لا. هتطلب له ايه؟ تطلب له urea breath test؟ yes. تطلب له histological examination of the mucosa؟ ممكن، لان هو طبعا بيعمل اندوسكوبي عشان نشخص القرحة، فبالمرة هياخدوا ميكوزا for histological examination يتفرجوا على الاتش بايلوري. rapid urease test yes.
culture and sensitivity testing ممكن، بس دي بنلجأ إليها لما يكون العيان ياخد علاجات تو eradicate اتش بايلوري ونلاقيه ما بيستجيبش للعلاج، فبنحب نعمل لهم culture sensitivity. اتش بايلوري سيرولوجي نو، هو ده الرونج ألسر. ليه؟ لما يجي لك عيان بيعاني من أعراض قرحة المعدة أو الاثنى عشر وتطلب له انتي بوديز اجينست اتش بايلوري، ده مش هيفيدك بحاجة، لأن ممكن الانتي بوديز دي تكون نتيجة انفكشن قديمة مش حالية، يبقى ايه مش معبرة. هي طبعا ارخصهم واسرعهم ونون انفيزيف، بس مش هتفيدك باي حاجة. بس للاسف دي اللي بتطلب في العيادات، الله اعلم يعني عن جهل من الدكاترة او عن استسهال. انما عيان جاي لك لاول مرة باعراض قرحة المعدة وعايز تعرف عنده concurrent infection with H. pylori ولا لا، الاربعة دول ينفعوك، دي ما تنفعكش لان ممكن يكون عنده انتي بوديز قديمه من previous infection. اوكي. Which of the following test is best to document eradication of H. pylori in patient with peptic ulcer disease؟ بعد ما جالك العيان وتأكدت ان عنده H. pylori واديته علاج، عايز بقى تعمل له اختبار تشوف ان انت نجحت في to kill H. pylori و eradicate H. pylori ولا لا. تعمل له يوريا بريث تيست ولا هيستولوجيك اكزامينيشن اوف ميكوزا ولا رابيد يورياز تيست ولا كالتشر اند سنسيتيفيتي ولا اتش بايلوري سيرولوجي. هتطلب له حاجه تقول لك اذا كانت عملت اريديجيشن، ويحبذا لو الحاجه دي نون انفيزيف. ففي كل دول النون انفيزيف واللي هتجيب لك النتيجه اليوريا بريث تيست. ليه؟ الفكرة فيها ايه؟ ان انت عارف ان الاتش بايلوري بتكسر اليوريا، فهتديله يوريا اورالي، بس هتحط في اليوريا راديو اكتيف ايزوتوب كربون مشع، هتحط فيها كربون مشع مع اليوريا، فالعيان هيتناولها بالفم. لو لسه عنده اتش بايلوري في المعدة، الاتش بايلوري هتعمل في ايه في اليوريا؟ هتكسرها باليورياز انزيم، هتكسرها الى ايه؟ امونيا وسي او 2. الامونيا هتنزل في البول بتاع العيان، طب السي او 2 هيروح فين؟ هيروح لللنج علشان يطلع مع هواء الزفير، فتخلي العيان ينفخ في سبيشال ساك فيها ديتكتور. لو الهواء اللي هو طالع من العيان فيه الليبلد كربون اللي هو الايزوتوب كربون، هيلون الباج، والاختبار ده بيستغرق حوالي 15 دقيقة. فممكن بنان انفيزيف يوريا بريث تيست تعرف اذا كان لسه عنده اتش بايلوري ولا تم الاراديكيشن. فده الانسر to make sure ان هو الاتش بايلوري has been eradicated. اوكي. 45-year-old man requires surgery for an intractable duodenal ulcer. Which operation best to prevent ulcer recurrence؟ خد بالك ده intractable duodenal ulcer one of the rare indication to interfere surgically في duodenal ulcer. عايز تعمل له عملية تتمتع بالليست recurrence، فهيقول لك انواع العمليات وتختار اللي هي فيها least recurrence. subtotal gastrectomy ولا truncal vagotomy with pyloroplasty ولا truncal vagotomy and enterectomy ولا selective vagotomy ولا highly selective vagotomy. في كل دول اللي بيتمتع بالليست ريكارنس سي. ليه؟ لان العيان ده عنده duodenal ulcer، عنده هايبر اسيديتي، فانت دمرت الهايبر اسيديتي من الناحيتين، من ناحيه الفاجوتومي اللي هو السيفاليك فيز اوف اسيد سكريشن، ومن ناحية الانتريكتومي شلت الحتة اللي بتطلع جاسترين اللي مسؤولة عن الجاستريك فيس اوف اسيد سكريشن. يبقى انت كده ضربت عصفورين اللي هو الفيجاس والجاسترين سكريشن بحجر واحد اللي هو ترانكال فاجوتومي اند انتريكتومي. فبتقطع الترانكس
truncal vagotomy وبتشيل الانترم، وبعد كده الريميننج بارت اوف ذا ستومك. لو وصلته بالديودنم تبقى بيلورث 1 اوبريشن اللي هي جاسترو ديودونوستومي. لو قفلت الديودنم ووصلته بالجيجونم تبقى بيلورث 2. دي بتتمتع بالليست ريكارنس ريت. اوكي. Which operation for duodenal ulcer is least likely to produce undesirable post-operative symptom؟ يعني ايه العمليات اللي هتتعمل للديودنال ulcer؟ هنا المرة دي بيسألك اللي هي least complication مش least recurrence، فلازم عينك تجري تدور على ايه؟ على highly selective vagotomy. دي العملية اللي هي فيها الليست بوست اوبراتيف سيمتومز، بس في نفس الوقت بتتمتع باعلى ريكارنس ريت بالنسبه لارتجاع القرحه. اوكي. 75-year-old man taking non-steroidal for arthritis has an acute abdomen and pneumoperitoneum. حصل له في حاجة فرقعت عنده. His symptoms are 6 hours old. دي مهمة 6 hours دي. And his vital signs are stable after the infusion of 1 liter of normal saline solution. What should be the next step in the management of this patient؟ فأنت هتعمل له ايه؟ Computed tomography of the abdomen ولا EGD ولا anti-secretory drugs, broad spectrum antibiotics and surgery if he fails to improve in 6 hours، ولا anti-secretory drugs يعني inhibitors for H. pylori and surgery if he fails to improve in 6 hours، ولا surgery. طبعا كلنا عارفين في حالة perforated viscous we go for surgery. we go for surgery. اوكي. ده الكلام المعتمد. very 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 rarely لما يكون البرفوريشن مضى عليه 2 or 3 days وليس 6 hours وانت عملت سي تي للعيان لقيت small collection، ده air وده small collection من perforated DU، حالة العيان العامة very good، ما فيهوش حرارة، ما فيهوش تاكيكارديا، ممكن جدا. معناها ايه؟ ان دفاعات الجسم نجحت والاومنتم نجح ان هو يروح يسد البرفوريشن. فممكن جدا بالمتابعة والانتيبيوتيك وناسنج اورالي ومع نيزو جاستريك سكشن والمتابعة تبص تلاقي الكوليكشن ده راح لوحده بدون اي عملية. بس this is very rare non-operative management لحالات قليلة جدا من perforated DU. انما المعتمد بالنسبة لكم كطلبة عشان الامتحانات once perforated DU go for surgery. اوكي. ده مهم جدا جدا جدا. في العيان السابق in the previous patient the patient is found to have a perforated duodenal ulcer. Which of the following best describes the required operation؟ suture closure of the perforation فقط، ولا omental patch of the perforation، ولا repair of the perforation and highly selective vagotomy، ولا repair of the perforation and truncal vagotomy، ولا repair of the perforation and gastric resection؟ you go for omental patch of the perforation، لان مجرد ان انت تخيط الخرم ممكن يحصل منه ليك وممكن ما يقفلش، خصوصا ان انت بتخيط في حاجة اديمتس. انما انت المفروض تحط اومنتال باتش، يعني بتاخد هو بيبقى خرم صغير يكفيك 3 غرز، وممكن تخيط وتسيب الغرز طويلة ما تقصهاش، وبعدين تجيب صباع كده من الاومنتم ويز بلاد سبلاي وتقوم حاططها وتقوم قافل عليه الغرز. فالاومنتال سبورت ده بيسرع الهيلينج وبيضمن لك ان ما يحصلش اي ليك من الخرم ده بوست اوبرتيف. دي اسمها ايه؟ اومنتال باتش اوف ذا برفوريشن او جراهام باتش. دي فيري امبورتنت في البرفوريتد duodenal ulcer. جو فور ات. اوكي. If the same patient were found to have a perforated gastric ulcer، المرة دي gastric ulcer instead of duodenal ulcer، what additional steps, if any, need to be performed at the time of operative intervention beside closure of the perforation؟
هتعمل له فيدنج جيجينوستومي. طبعا عشان تجاوب السؤال ده لازم تبقى عارف ان احنا لازم ناخد بايوبسي من الجاستريك ألسر ترول اوت مالجنسي، فتدور عليها فيدنج جيجينوستومي ولا جاسترو جيجينوستومي ولا جاستروستومي، تيوب بليسمنت ولا اكسيجن، اور بايوبسي اوف ذا ألسر ولا بايلوروبلاستي. فجو فور دي، يو اكسايز ذا ألسر او تاخد منها بايوبسي together with اومنتال باتش. هو ده اللي بيتعمل للبورفوريتد جاستريك ألسر. اوكي، يو اكسايز ذا ألسر علشان تعملها بوست اوبراتيف هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن ترول اوت مالجنسي، او تاخد منها بايوبسي وفي نفس الوقت تقفلها. هو ده اللي مطلوب، مش مطلوب حاجة تانية. The most common cause of gastric outlet obstruction in adult is، لازم تبقى عارف الإجابة. واقع الأمر nowadays the most common cause of gastric outlet obstruction is malignancy. Peptic ulcer disease, extrinsic neoplastic compression, cancer, primary lymphoma of the stomach, duodenal Crohn's disease. Go for cancer. Carcinoma of the stomach is the most common cause of gastric outlet obstruction. Okay, this is carcinoma of the stomach causing gastric outlet obstruction. بيعالجوها بايه؟ عملوا باي باس للابستراكشن ده، عملوا جاسترو جيجينوستومي بالستبلر وسابوا كل حاجه زي ما هي. This is palliative procedure. Patient with gastric outlet obstruction and prolonged vomiting has which of the following metabolic abnormality. دي لازم تكون حافظها عشان تعرف الإجابة. لازم تبقى عارف عيانين الجاستريك اوتلت اوبستراكشن او بايلوك اوبستراكشن وعندهم برولونجد فوميتنج بيبقى عندهم هايبوكولوريميك، هايبوكاليميك الكالوزيس، فتدور عليها. هايبوكولوريميك، هايبركاليميك ما تنفعش، انت عايز هايبوكاليميك. هايبركولوريميك، هايبوكاليميك ميتابوليك اسيدوزيس ما تنفعش، انت عايز الكالوزيس. هايبوناتريميك، هايبوكاليميك ميتابوليك اسيدوزيس ما ينفعش، انت عايز الكالوزيس، لان هو اوريدي بيستفرغ اسيد، ازاي يبقى عنده اسيدوزيس. هايبوكولوريميك، هايبوكاليميك ميتابوليك الكالوزيس. This is the answer. Go for this. هايبوكولوريميك، هايبوكاليميك ميتابوليك الكالوزيس، وشرحناها قبل كده. اوكي. Which of the following endoscopic ulcer characteristics has a higher risk of recurrent bleeding؟ يعني عيان كان عنده هيماتيمسيس، كان عنده bleeding ulcer. معظم العيانين دول لما بتعمل لهم بعد الاتاك ب 24 ساعة او within 24 hour endoscopy بتلاقي البليدنج توقف، بس ممكن تشوف علامات تقول لك العيان ده معرض لريكارنت بليدنج. اهم علامة لازم تكون عارفها عشان تجو فور ات. ايه اهم علامة؟ اهم علامة non bleeding visible vessel. non bleeding vessel يعني لو شفت الفيزيبل فيسل ده في الفلور بتاع الألسر ده اهم علامة بتقول لك ان العيان ده is going to rebleed. is going to rebleed. ايه هي؟ visible vessel. طب في علامات تانية؟ في، بس بقى ايه بانسيدنس اقل، اللي هي ايه؟ ان انت تشوف ريسنت كلوت، ان انت تشوف اوزنج بلاد. انما اكتر حاجة تقول لك ان العيان ده مهدد بري بليدنج فيزيبل فيسل. فيزيبل فيسل. Which type of gastric ulcer correspond with the correct anatomic location؟ يبقى لازم تكون عارف الخمسة types of gastric ulcer عشان تنقي الإجابة السليمة. تايب 1 دي بتبقى بري بايلوريك، لا البري بايلوريك بتبقى تايب 3. تايب 2 ألسر بتبقى على curvature of the stomach near the gastroesophageal junction، دي تايب 4. تايب 3 بتبقى على البودي of the stomach along the lesser curvature، دي تايب 1. تايب 4 ألسر بتبقى على الليسر curvature of the stomach near the gastroesophageal junction. Yes, this is the proper answer. This is the proper answer. تايب 4 اللي هي بتبقى على الليسر curvature فوق، وقلنا 4 بتبقى before البودي، يعني فوق على الليسر curvature near the cardia، 4 before البودي، قلناها في الفيديو السابق. This is the proper answer.
Which type of gastric ulcer correspond with the associated acid secretion؟ يبقى لازم تبقى عارف أي أنواع من الجاستريك ألسر بيبقى معاها هاي أسيديتي أو لو أسيديتي. أوكي. تايب 1 بيبقى هو حاططها مع هاي أسيد سكريشن. ده خطأ، لأن تايب 1 which is the commonest type of gastric ulcer بيبقى معاها low or normal acid secretion، ما بيبقاش high. تايب 2 بيبقى معاها هاي أسيد سكريشن يس، لأن تايب 2 بيبقى فيها 2 ألسر، واحدة على البودي اوف ذا ستومك وديودينال ألسر، وطالما في ديودينال ألسر يبقى لازم في هايبر أسيديتي. This is the answer. B is the answer. الباقي هتلاقيه wrong. اوكي. Concerning the treatment of patient with Zollinger-Ellison syndrome, which of the following statement is true? Operative treatment of associated hyperparathyroidism takes precedence over abdominal surgery. تلت العيانين بتوع زولينجر إلسون سندروم بيبقى عندهم multiple endocrine neoplasia type 1، اللي هي بيبقى فيها 3 حاجات. بيبقى فيها adenoma of the pituitary B الأولانية pituitary adenoma، البي الثانية باراثايرويد adenoma عاملة هايبركالسيميا، البي الثالثة بنكرياتيك جاسترونوما اللي هي عاملة زولينجر إليسون سندروم. فلو العيان بتاعك في المجموعة دي لازم قبل ما تروح للبنكرياس تتعامل مع الهايبر باراثايرويدزم قبل ما تعمل له ابدومينال سيرجري. يبقى دي الترو انسر. الباقي هتلاقيه انترو. ايه هو بقى؟ بنكرياتيك تروما shouldn't be removed by inoculation. في واقع الامر لو لقيت جاسترونوما اوف ذا بنكرياس بتشيلها بالانوكليشن. اوكي. duodenal tumors usually require بنكرياتيكو ديودونكتومي ويبل. يعني في واقع الامر خطأ، لان لو في ديودنال جاسترونوما بتفتح الديودنم وبتعمل انوكليشن للجاسترونوما. اوكي. total gastrectomy is indicated if the tumor cannot be localized. في واقع الامر ده كان زمان، دلوقتي حتى لو ما عرفتش تعمل لوكاليزيشن للتيومر وتشيله بتدي العيان BBI مدى الحياه. يبقى دي برضو untrue. resection of liver metastasis is not indicated. في واقع الامر في حالات الجاسترونوما اللي بعتها للليفر ميتاستاسيس resection could be indicated. ففي كل دول الإجابة الوحيدة اللي true A والباقي untrue. اوكي. With regard to epidemiologic characteristic of gastric cancer, which of the following statement is false? The highest incidence is found in Japan. True. Gastric cancer is twice as common in males as in females. True. The incidence of gastric adenocarcinoma of the distal portion of the stomach has increased in the past several decades. This is untrue. في واقع الأمر اللي هو زاد in the past several decades مش الديستال portion of the stomach، لا البروكسيمال portion of the stomach. والسبب ايه؟ بسبب انتشار الجيرد بيعمل بارت اسوفجس، والبارت اسوفجس بتعمل ادينوكارسينوما في المنطقه اللي عند الجاسترو اسوفيجيال جانكشن. فاللي زاد اللي هي البروكسيمال بارت اوف ذا ستومك وليس الديستال بارت اوف ذا ستومك. فهنا دي هي الفولس ستيتمنت. الباقي هتلاقيه ترو. There is a higher incidence of patient with blood group A. ده حقيقي في الجاستريك كارسينوما. There is a higher incidence in patients who have undergone gastric resection for duodenal ulcer. ده برضه حقيقي. بعد مرور 10 سنين من العملية ممكن يزيد معدلات الجاستريك كارسينوما. اوكي. يبقى دي الفولس ستيتمنت. With regard to the surgical treatment of gastric adenocarcinoma, which of the following statement is true? Total gastrectomy for antral lesion results in longer survival than thus partial gastrectomy. This is untrue. وجدوا ان العيانين اللي عندهم antral gastric carcinoma
السرفايفل ريت بتاعتهم لما بتعمل لهم سب توتال جاستريكتومي هو زي ما تعمل لهم توتال جاستريكتومي، فإتس better to serve them with sub total radical gastrectomy. اوكي، يبقى العبارة دي خطأ. routine splenectomy does not improve survival rates. ده حقيقة. this is true. لما بتعمل سبلينكتومي مع الجاستريك ريسكشن ملوش انعكاس على السرفايفل ريت. this is true. يبقى الباقي هتلاقيه false. extended lymph node dissection improves survival rates in patient with stage 1 and 2 lesion. ده untrue. total gastrectomy for palliation is contraindicated. ده برضو untrue، لأن ساعات نعمل total simple gastrectomy for palliation في بعض عيانين الادفانسد جاستريك كارسينوما. اوكي، لينيتس بلاستيكا، وبتتعمل في لاينايتس بلاستيكا كمان توتال جاستريكتومي از باليشن في لاينايتس بلاستيكا، فكونك تقول ان هي كونتر انديكيتد ده مش سليم. لاينايتس بلاستيكا should be resected to histologically negative margin. this is untrue. لاينايتس بلاستيكا معناها advanced gastric carcinoma بيتعمل لها palliative resection بالجروس picture، مش محتاج ان انت تعمل histological negative margin. اوكي، يبقى في كل دول العبارة true A والباقي untrue. With regard to gastric volvulus, which of the following statement is true? Symptom consists of severe nausea with an inability to vomit. This is true. العيان بيحاول يستفرغ، عنده ريتشنج بس ما بيطلعش حاجة، وعمره ما هيطلع حاجة لأن المعدة لفت حوالين نفسها فقفلت على نفسها، قفلت على نفسها اليومن وقفلت على نفسها البلاد سبلاي، فبيقعد يعمل من غير ما يجيب أي حاجة. فده ترو في الجاستريك فولفولس. الباقي هتلاقيه untrue. The Borchardt triad includes acute gastric pain, nausea and bilious vomiting. Untrue، لأن في واقع الأمر Borchardt triad في pain و reaching inability to vomit و inability to pass nasogastric tube. ما فيهوش طبعا bilious vomiting خالص. لو في bilious vomiting يبقى ما فيش gastric volvulus من أساسه. It is frequently relieved simply by passage of nasogastric tube. عمرك ما هتعرف تفوت oral tube. Gastric volvulus should always be managed conservatively. Completely wrong. The only hope for the patient is exploratory laparotomy. It is associated with an increased incidence of sigmoid volvulus. ما فيش علاقة ما بين sigmoid volvulus و gastric volvulus. يبقى كل دول wrong ما عدا A هي الوحيدة اللي true. Okay. With regard to guest, which of the following statement is incorrect? A combination of cellular morphology on hematoxylin staining and KIT immunohistochemistry are required for the diagnosis of GIST. True. After the small intestine, the stomach is the second most common location for GIST, followed by the colon and rectum. This is untrue. This is incorrect. لأنه في واقع الأمر الاستومك نمرة واحد في الجست. 60% من الجست يحدث في الاستومك. ده الانcorrect. الباقي هتلاقيه correct. The majority of GIST have an activating mutation in the KIT oncogene. Correct. GIST are usually resistant to conventional chemotherapy and radiation therapy. Correct. Complete surgical resection is the standard of treatment. Correct. Okay. يبقى العبارة دي خطأ، لأن في واقع الأمر الاستومك نمرة واحد والسمول انتستين نمرة 2. الاستومك 60% والسمول انتستين 30%. أوكي. With regard to adenocarcinoma of the small bowel, all of the following statements are correct except small bowel adenocarcinoma is found in decreasing order of frequency in the ileum, jejunum and duodenum. ده الإكسبشن. ليه؟ لأن هي العكس. اما حد يقول لك الادينوكارسينوما في السمول انتستين اكتر حته فين، تقول له ديودونم وبعديها جوجونم وبعديها اليم، وهو عكس. فالعباره دي خطا تماما، لانه ديودونم نمره 1، جوجونم نمره 2، اليم نمره 3. يبقى ده الاكسبشن. الباقي هتلاقيه كوريكت.
Villus adenoma of the small bowel are commonly found in the duodenum around the ampulla of Vater, correct. Adenocarcinoma of the duodenum usually occurs earlier, البرزنتيشن بتاعها earlier than small bowel adenocarcinoma elsewhere in the jejunum and the ileum. ده حقيقي. لما بيحصل adenocarcinoma of the duodenum بتقفل الدنيا وبتعمل جوندس، فالعيان بينتبه ويروح للدكتور. انما لما بيحصل سرطان في الجيجنم وفي الاليم بياخد ابعاد كبيره جدا قبل ما العيان ينتبه، لان ما فيش قابليه ان هو يعمل جوندس. انما الايرلي برزنتيشن في الديودنم بيساعد العيان شويه لانه بيعمل اوبستراكتيف جوندس. Villus adenoma of the duodenum are frequently associated with familial adenomatous polyposis. ده حقيقي true. Operative resection is the treatment modality of choice and has curative potential. ده true برضه في الادينوكارسينوما او ذا سمول انتستين. يبقى في كل دول ترو ما عدا دي لان الترتيب معكوس. اوكي. Concerning duodenal diverticula, all of the following statements are correct except they are twice as common in women as in men. ده true. Correct. Duodenal diverticula are the second most common congenital diverticula of the intestine after Meckel's diverticulum. ده الاكسبشن، ده incorrect. ليه؟ لأن duodenal diverticula acquired، فما هو مش congenital، هم acquired يعني بيتكونوا من ميكوزا وسب ميكوزا بس، وده منظر لبيريم ستادي وتلاحظ فيه more than one diverticulum، وتلاحظ ان هم طالعين من الميزنتريك بوردر بتاع الديودنم، وتلاحظ ان هم طالعين قرب الامبولا اوف فاتر، وكل دي كاركترستيك للديودنال دايفرتيكولي، فهم اكوايرد ما هماش كونجينيتال. اوكي. The majority of duodenal diverticula are found in the periampullary region. ده حقيقي. Most of them are asymptomatic and found incidentally. ده حقيقي. That's true. They can result in cholangitis and pancreatitis from obstruction of the biliary or pancreatic duct respectively. نتيجة وجودها في المكان ده ممكن تسد الكومن بايل داكت وتعمل ascending cholangitis، ممكن تسد البنكرياتيك داكت وتعمل بانكرياتيتس. يبقى في كل دول العبارة الخاطئة اللي هي بي، لأن هم في واقع الأمر acquired مش congenital. أوكي. وبالتالي بيتكونوا من ميكوزا وسب ميكوزا فقط، مش whole wall of the duodenum. الباقي كله correct. اوكي. بكده يبقى جينا لنهاية السيريز اوف MCQ على الاستومك والديودنم. خدت مننا 6 فيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها سواء undergraduate او postgraduate students. Thank you very much for watching this video. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of Surgery Made Easy. Now it's time kindly to like, share, and subscribe.